नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर मास 29 तारिख बुधवार। स्वागत करुच्ची ओडिया टेक न्यूज आउ गोटे नुआ भिडियो को। आज भिडियोटी आपन बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जावा आज दिनकर किछिटा गुरुत्वपूर्ण खबर आड़ को। आज प्रथम खबर, बात्या मंथार प्रभाव 5 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा। बात्या मंथार अवस्थिति और यार प्रभाव संपर्क में आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति भीषण बात्यार रूप नहीं वर्तमान पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में सक्रिय रही। गोपालपुर ठारू 510 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिगरे रही। यार उत्तर उत्तर पश्चिम दिग दे गति करने सह आज संध्या किंबा राति सुधा यह काड़ीनागा पाखापाखि मछलीपट्टम एवं कलिंगपट्टम मझिरे स्थलभाग अतिक्रम करिब। बात्या अतिक्रम करने बेले यह भीषण बात्यार रूप नेब। यह समय 90 ରୁ 100 किलोमीटर बेगरे पवन और झटका पवन 110 किलोमीटर बेगरे रहिब। आज और आसंता काली प्रबल वर्षा रहिब। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक आहुरी कहिछन्ति बात्या मंथार प्रभाव आज और आसंता काली रे प्रबल वर्षा हेबाकु थिबा विशेषकर गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी रे रहिब। सर्वाधिक पवनर प्रभाव मध्य रहिब। आगामी 24 घंटे सारा ओडिशा रे वर्षा सह गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी यही 5 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा सह गोटे किंबा दुईटी स्थान में अत्यंत प्रबल वर्षा को नहीं रेड अलर्ट जारी करा जायछि। परवर्ती खबर, भीषण बेगरे आसुची मंथा। लैंडफॉल पूर्व धोईगला बेलाभूमि रास्ता। समुद्र मध्य भीषण बात्यार रूप नहीं मंथा घंटा प्रति 15 किलोमीटर बेगरे गति करी निकटतर हेउछि। एबे मछलीपट्टम ठारू 119, काकीनाडा ठारू 270 किलोमीटर दूर में अच्छी मंथा। सेहीपरि गोपालपुर ठारू 570 किलोमीटर दूर में अच्छी। आज संध्या किंबा राति स्थलभाग छुईब मंथा। यह आंध्र उपकूल काकीनाडा दे अतिक्रम करिब। लैंडफॉल बेले पवनर सर्वाधिक बेग 110 किलोमीटर रहिब। लैंडफॉल पूर्व काकीनाडा बेलाभूमि रास्ता धेयसाई हो जाइछि। मंथा प्रभाव में काकीनाडा समुद्र अशांत हो पड़ी। उच्च उच्च जुआर सह पवनर बेग बढ़ुछि। बेलाभूमि रास्ता उपर को माड़ी आसुछि समुद्रर पानी। फल 8 किलोमीटर काकीनाडा और उपपड़ा बेलाभूमि रास्ता क्षतिग्रस्त हो सारी। परवर्ती खबर, छठ पूजा सामिल हेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मंचेश्वर स्थित नुआ बालीजात्रा पड़िया आयोजित होइछि छठ पूजा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देथिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहिसंति जे ओडिशा सरकार भाईचारा, सौहार्द्य एवं सांस्कृतिक एकतार परंपरा को शक्तिशाली करने पाई प्रतिबद्ध एवं ओडिशा रे छठ पूजा यही सांस्कृतिक एकतार उदाहरण अटे। यही अवसर में मुख्यमंत्री धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियंका मांडी मध्य सहयोग देथिले एवं समस्त पूजार विधि पालन कर सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान कर राज्यवासी मंगल कामना करथिले। कार्यक्रम में अभिभाषण रखी मुख्यमंत्री कहिथिले जे छठ पर्व आमको शिखाए जे जीवन सत्य आधार हेउछि प्रकृति, जल, वायु और सूर्य शक्ति। यही पर्व माध्यम आमे प्रकृति और परिवेश प्रति आपणक ऋण स्वीकार व्यक्त करुचु। यही पर्व स्वच्छता श्रृंखलार एक अद्भुत उदाहरण एवं यही पर्वर आत्मा कहबाकू गले छठ पूजार परंपरा उत्तर भारतीय राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्य मानक पालन कर देखि अत्यंत आनंदित जे एबे ओडिशा रे मध्य छठ पूजार उत्सव विशेष उल्लास और भक्तिभावर सहित पालन होउछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंति। परवर्ती खबर, दिल्ली एयरपोर्ट रे एयर इंडिया बस रे लागिगला निया। दिल्ली विमान बंदर रे एक बस रे अग्निकांड घटिछि। मंगलवार अपराह्न रे टर्मिनाल 3 रे एयर इंडिया एक बस रे अग्निकांड घटिथिला। अग्निशम बाहिनी तुरंत घटनास्थल में पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करथिले। तेबे घटना घटिबा बेले केही बस रे नथिले। बस रे निया लागिबा बेलर वीडियो वायरल हेउची। बस टी एयर इंडिया एसटीएस एयरपोर्ट सर्विस रे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परिचालित हेउतिला। तेबे घटनाटी को नहीं एयर इंडिया पक्षर कौन प्रतिक्रिया रखा जाए नहीं। यही घटना द्वारा विमान चलाचल विशेष प्रभावित होना एवं समस्त एयर लाइसेंस सुरुखुर कार्य चलुची। सर्टकिट्र जो अग्निकांड घटिथिबार संदेह करा जाउची। परवर्ती खबर, दिल्ली रे कृत्रिम वर्षा। दिल्ली रे आज क्लाउड सीडिंग पाई द्वितीय प्रशिक्षण समाप्त होइछि। दिल्ली रो बुरारी, उत्तर कुलारबाग एवं साकिदपुर रे अंचल रे क्लाउड सीडिंग करा जायछि। आईआईटी कानपुर द्वारा जारी होइथिबा एक वीडियो रे दर्शाଯାଇଛି जे विमानटी किपर दिल्ली रो आकाश रे कृत्रिम वर्षा करिछि। यह उल्लेखनीय जे दिल्ली रे बढ़ुथिबा प्रदूषण को ह्रास करबा पाई राज्य सरकार क्लाउड सीडिंग माध्यम रे वर्षा कराइबा को निष्पत्ति नैथिले। मेरठ ठारू उठाण करथिबा एही विमानटी दिल्ली, खेड़का, बुरारी, उत्तर कोलरबाग एवं मयूर विहार अंचल रे क्लाउड सीडिंग करथिला। उड़ांत विमान फ्लेयर जहाँ विहन द्रव्यर स्प्रे करथिला व्यवहार कर स्लीडिंग करा जायथिला। जेतेबेले
ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶରେ ସ୍ଲିଡିଂ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ନିଆଁର ଏକ ଝରଣା ବାହାରୁଛି। ବିମାନଟି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସ୍ଲିଡିଂ କରିଥିଲା। ଯଦି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଭଲ ହୁଏ ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ଷମା ଦେବନି କି ଛାଡ଼ିବନି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଧିକ ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେବା ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ ପ୍ରତିଫଳ ହେଉଛି। ଦିନେ IAS ପରୀକ୍ଷାରେ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ଖବରକାଗଜରେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଜେଲ୍ ଯିବାର ଖବର ଆସୁଛି। କେବଳ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ବିଚାରଧାରାକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ଷମା ଦେବନି କି ଛାଡ଼ିବନି ବୋଲି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 21ତମ କିସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 20ଟି କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 10ମ ଆଉ 14 ଏବଂ 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଚାଷୀ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି 2ଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଭୂ ସତ୍ୟାପନ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିର ରେକର୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ପୋର୍ଟାଲରେ ଭେରିଫାଏ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 2ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ପଛ କିସ୍ତି କେବଳ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅଟକିକି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରି 2ଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି 2ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପରେ ଆପେ ଆପେ କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ପୁରୀରେ ମାଛ ଧରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା କଟକଣା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 2026 ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା ନେଇ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ୍ କଇଁଛଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା 7 ମାସ ଧରି ଚାଲୁ ରହିବ। କାରଣ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ବିରଳ ରିଡଲ୍ କଇଁଛ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆସି ସମାଗମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ରଲର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସେଭଳି ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ୍ କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀର ଦେବୀ ନଦୀ ଓ କେଳୁଣୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷିତ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଡଙ୍ଗା ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ଅନୁମତି ନ ଥାଏ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 20 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଥାଏ। ହେଲେ ଏହାକୁ କେତେ ଟ୍ରଲର ଚାଳକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ମାରୁଥିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲ୍ କଇଁଛଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ବର୍ଷ 2024-25ରେ 117 କଇଁଛଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 23-24ରେ 568 ଓ 2022 ଆଉ 23ରେ 898 କଇଁଛଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେନସନରେ ସେହବାଜ ସରିଫ ବନ୍ଦ ହେଉନି ଯୁଦ୍ଧ। ପସ୍ତାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣର ପରିମାଣ, ଭାରି ପଡ଼ିଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ହୋଇପାରୁନି ଫଇସଲା। ଟେନସନରେ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଆଗୁଆ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଏବେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପସ୍ତାଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲଗାତାର କରୁଛି ଆକ୍ରମଣ। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଗତକାଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି କଳହ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍ରାଏଲି ଆର୍ମି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାରି ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। 2021 ମସିହା ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସୀମାରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା
ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଝି ଆକାଶରେ ଜଳିଗଲା ବିମାନ, 12 ଜଣଙ୍କର ଗଲା ଜୀବନ। କେନିଆରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କେନିଆର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ୱାଇଲରେ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କେନିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମସାଇ ମାରା ଜାତୀୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିମାନଟି ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଡିଆନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ବିମାନଟି ମସାଇ ମାରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭରେ ଏକ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଡାଇନି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହୋଇ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେବଳ ଜଳିଯାଇଥିବା ଅବଶେଷ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କେବଳ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନିଆ ଆଭିଏସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଧିକାରୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଚଳ କିମ୍ବା ପାଇଲଟର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟିଂ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭବନରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଲୋଚନା ସାହୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନୀଷା ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆନାଦି ସାହୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସଂଯୋଜକ ସୁଧୀର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 27 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବାହା ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମାସକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ 2500 ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାଟିବାକୁ ବସିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ମନୀଷା ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପିର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଫେରିବ ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍। 2026 ସଂସ୍କରଣ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା 3ଟି ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯିବ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ 9 ତାରିଖ, ରାଞ୍ଚିରେ ଜାନୁଆରୀ 11ରୁ 16 ତାରିଖ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାନୁଆରୀ 17ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପୁରୁଷ ଲିଗ୍ରେ ମୋଟ ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 33ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ଲିଗ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର 1, ଏଲିମିନେଟର କ୍ୱାଲିଫାୟର 2, ପୋଜିସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ 13ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ଏଥର କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ରାଉରକେଲାରେ ଖେଳାଯିବାର ନାହିଁ ସୂଚୀ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ମହିଳାରେ ମୋଟ 13ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ ଆଗାମୀ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବେ, ଯାହା ପରେ 2027ରୁ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗୁ କରାଯାଇ ପାରିବ। NCJCM ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଇଡ୍ ସଚିବ ଶିବ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ବକେୟା ରାଶି 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଏକ ମଞ୍ଚ NCGCM ଜାନୁଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।